وأصحابه أجمعين إلى حضرة سيدي عبد الرحمن بن أحمد البدائي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. يا رب صل على محمد صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي بشره بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسقنا جنانا. يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي خذنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واشفي كل مسلم. يا ربي واشفي كل مؤمن. يا ربي نجي
بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول ورجعنا بكل خير وجامع البر والأصول ورجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتجلى العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطاق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه حلك يا
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك
مرحبا بالسرى الله إلينا سيد عبد قد تمنى يا الله وانجلى عنه الحزين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله في
بك يا بدر تجلى يا الله فلك الوصف الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ليس أزكى منك أسنى يا الله قد يا جد الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعليك الله صلى يا الله دائما دون الدهور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله على البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم بالنية لرضاء الله ولحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم وحوائج صاحب البيت. Haji salaman manggar sekeluarga min hawaijid din wa dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa li futuhi qulubi jami'i auladina dhurriyyatina azwajina banatina talamidina wa tilmidatina wa jama'atina futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin wa alamanahu bisalafuna sholihun أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه. إلى حضرة جميع أولياء جميع أولياء الله في هذه الولاية تم قوله مشايخنا مشايخنا الأحياء منهم والأموات وصلى حضرة وجيج علي جدي وجيج عبد الحميد وجيج الإنسان وجيج أمينة وجيج عبد الكريم وجيج مرجو المهان وجيج مرسول وجيج نوامي وجيج جميع الشيء مع الربوي
إلى حضرة رمضان محمد أرواني أمين رمضان شعراني أحمد بن ياسم المريات وشيخ محمد معصوم مؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن ابن الشافعي وإلى حضرة الشيخ ناصر بن محمد بن الكندي عند الله علينا من بركاتهم وكرامتهم وشفاعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة جميع أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها بلادها جبالها وأرضها آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا غالنا خالاتنا عمامنا عماتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا خصوصا خاصنا حضرة المرحوم والمغفور له Bapak Syahid bin Sulaiman, almarhumah Ibu Asma binti Haji Nur Idris, almarhum Bapak Muhammad Yusuf bin Wahab, almarhumah Ibu Sriana binti Abu Bakar, almarhum Muhammad bin Said, almarhum Basri bin Said, almarhum Halifah binti Said, almarhum Hamisa binti Hawa, almarhum Razali bin Hamid, وجميع لقبور صاحب البيت وعموما إلى حضرة جميع لقبور من حضروا بهذا المجلس المبارك غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وستر عيوبهم ورفع درجاتهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon bantuan bacaan Fatihah untuk mendoakan jamaah kita Bapak Slamet Srianto yang saat ini sedang sakit dan juga semua jamaah yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah ganti penyakitnya dengan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, yang tidak ada rasa sakit serta penyakit sesudahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Triplenya kurang Pak, belum masuk. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Kecilin sedikit, dengung. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibil Bait, beliau Bapak Haji Salamun Manggat sekeluarga.
yang juga sangat kami hormati, kami muliakan segenap tokoh masyarakat yang ada di perumahan Balai Ditpam, terkhusus pengurus Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah setia Majelis Taklim Raudhatul Jannah yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, mudah-mudahan barokah istiqomahnya kita selalu hadir di majelis kemuliaan ini benar-benar menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ridha, rahmat serta ampunannya kepada kita. Amin Allahumma. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan penjagaan, perlindungan, dan keselamatan kepada kita, membahagiakan serta memuliakan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang kembali di waktu duha yang mulia ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir dan duduk di majelis yang mulia, majelis zikir, majelis ilmu, majelis doa dalam keadaan tetap iman serta Islam kita, juga sehat jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah benar-benar berkenan meridhoi dan menerimanya. Amin Allahumma. Menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa barokah, membawa manfaat, juga membawa maslahah baik untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian rutin kita Kitab Bustanul Arifin. Pagi hari ini pembahasan bab baru, al-babus tsani wassalasun, bab yang ke-32 fi ziyaratil ikhwan, menjelaskan tentang etika, adab yang perlu dijaga ketika kita mengunjungi saudara kita, sekaligus menjelaskan tentang keutamaannya, keutamaan berkunjung ke saudara-saudara kita. Yang punya kitab dan dibawa, disimak halaman 98. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Qala al-faqih rahimahullah. Beliau al-faqih al-imam Abu Lais As-Samarqandi berkata, ziyaratul ikhwan, mengunjungi saudara. Kalau disebut saudara itu ada 3. Ada berapa? Yang pertama namanya saudara sesama umat Islam, disebut ukhuwah Islamiyah. Mengunjungi saudara sama-sama seagama. Yang kedua namanya ukhuwah watoniyah, saudara sesama warga negara, agamanya beda dengan kita, sukunya beda dengan kita, bahasanya beda dengan kita, warna kulitnya beda dengan kita, tapi sama-sama warga negara Indonesia. Namanya ukhuwah watoniyah. Apa?
wataniyah. Dan yang ketiga namanya ukhuwah basyariyah. Saudara sesama manusia, tidak seagama, tidak seetnis, tidak sesuku, tidak senegara, tidak sebangsa, tapi sama-sama manusia. Jumpa warga negara lain saat kita keluar negeri, entah saat kita umroh atau jalan-jalan, itu semua saudara kita. Dan Islam sangat mengajarkan agar kita menjadi pribadi yang selalu menjaga persaudaraan tanpa memandang agama mereka, suku mereka, bahkan tanpa memandang kewarganegaraan mereka. Jadi salah kalau ada orang memahami yang boleh dikunjungi, yang harus disambung itu hanya sesama umat Islam. Ini salah. Nabi itu sampai meninggal masih banyak tetangganya yang Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi hubungannya dengan mereka baik. Bahkan kalau Nabi masak itu selalu berpesan kepada Sayyidah Aisyah, banyakkan kuahnya, jangan lupa kasih tetangga kanan kiri kita. Sayyidah Aisyah pernah protes, mereka kan Yahudi ya Rasulullah, mereka kan Nasrani ya Rasulullah, ngapain kita masak lalu kita kasih dari masakan kita? Nabi malah menegur Sayyidah Aisyah, meskipun mereka Yahudi Nasrani, mereka tetap saudara kita, mereka tetap tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang itu dikatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Di antara buktinya adalah fal yukrim jarah, ketika mereka mau memuliakan tetangganya. Ini ajaran Rasulullah, ajaran indah Rasulullah yang selalu mengedepankan kebersamaan di tengah perbedaan, yang selalu memprioritaskan harmoni di tengah perbedaan. Rasulullah meninggal punya sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Siapa? Abdullah bin Amr bin As. Ingat-ingat, nanti ditanya lagi lupa. Abdullah bin Amr bin As itu suatu ketika pulang dari bepergian. Lalu sampai di rumah, dia melihat pembantunya sedang nyembelih kambing, sedang nguliti kambing. Lalu dia berpesan, hei gulam, hei pembantu, hei fulan, nanti kalau sudah selesai masak, jangan lupa ya, pertama yang harus kamu antar gulai kambingnya, tuh, rumah si fulan tuh, tetangga kita. Pembantunya ingkar, wahai tuan, itu kan Yahudi. Ngapain kita masak lalu Tuhan memerintahkan agar prioritas pertama itu yang kita kasih? Marah Abdullah bin Amr bin As, hei fulan, ketahuilah bahwa apa yang aku lakukan ini juga selalu dilakukan Rasulullah. Ini Islam, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Islam itu mengajarkan kepada umatnya agar menjaga persaudaraan baik. Apa tadi? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama warga negara, sebangsa setanah air. Dan yang ketiga, ukhuwah basyariyah, sesama manusia. Nabi sangat menjunjung tinggi itu. Makanya sekali lagi, meskipun sama-sama Islam, ajarannya macam-macam. Ada kelompok umat Islam yang mengajarkan pokoknya di luar Islam
halal darahnya, halal harga dirinya, boleh kita injak-injak, juga halal hartanya. Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang benar-benar diajarkan Rasulullah, Islam yang penuh tawasud, tawazun, saling menghargai dan menghormati satu sama lain meskipun berbeda latar belakangnya. Ini harus jadi doktrin yang menancap kuat dalam hati kita. Ziyaratul ikhwan, kata beliau, mengunjungi saudara, wal asdiqa, kawan, sahabat, agak akrab sikit, besti, hasanun, itu sesuatu yang baik. Wa huwa ma'jurun fiha, mengunjungi saudara, mengunjungi sahabat, berpahala. Wa ziyadatu ulfah, dan akan menambah rasa saling cinta, saling sayang antara satu sama lain. Jadi di antara ajaran agama kita adalah berkunjung. Berkunjungnya karena Allah, bukan mohon maaf untuk gibah saudaranya, bukan. Bukan untuk membuka aib dan kekurangan saudaranya, bukan. Di mana? Di rumah. Sudah dengar kabar hari ini belum? Belum. Yuk ngopi kita. Ternyata ngomongin orang. Bukan seperti itu. Kalau kita berkunjung ke saudara kita benar-benar karena Allah, niatnya silaturahim, niatnya saling memberikan masukan yang baik, bahasa agamanya namanya nasihat. Kalau kita bisa jaga itu, setiap berkunjung selalu niatnya seperti itu, dan kita tidak menodainya dengan maksiat-maksiat kita dalam kunjungan tersebut, kita pertahankan sampai kita mati, Masya Allah, kelak di hari kiamat tergolong hamba-hamba istimewa, hamba-hamba yang malaikat syuhada iri padanya, hamba-hamba yang wujuhuhum nur walibasuhum nur. Di saat banyak manusia yang meskipun di dunianya wajahnya putih bersinar, menjadi hitam gelap gulita, busemnya luar biasa, wajah mereka bersinar, pakaian mereka bersinar. Padahal umumnya manusia di hari kiamat tidak berpakaian. Laisu bil anbiya wala syuhada, bukan nabi, bukan syuhada. Fayaghbatuhumul anbiya wasyuhada, nabi dan syuhada iri kepada mereka. Sahabat tanya, siapa mereka? 3 golongan manusia, dan diantaranya al-mutazawiruna fillah, orang yang di dunianya gemar mengunjungi saudaranya, kunjungannya karena Allah, kunjungannya untuk mempererat silaturahim jika sudah tersambung, jika terputus untuk menyambung silaturahim, kunjungannya untuk saling menasihati satu sama lain, tidak menodai kunjungannya dengan kemaksiatan. Itu yang berat. Kalau kunjungan sih tiap hari, ya berkunjung satu sama lain. Tapi terkadang kunjungan yang mestinya suci ternodai dengan maksiat kita. Betul apa tidak? Nah, itu yang harus dijaga. Itu yang harus dijaga. Tapi kalau majelis ilmu, andi dalam majelis ada kemaksiatan, baik yang kita sengaja atau tidak, bubar majelis, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Umamah al-Bahili, Abu Umamah seorang sahabat Nabi, pernah bangkrut, banyak utang. Ada yang banyak utang? Ada? Sama kalau gitu ya.
bangkrut, banyak utang, sampai Nabi lihat itu selesai jamaah subuh, sahabat setelah syuruk duha meninggalkan masjid, yang guru ya ngajar, yang tani ya ke ladang sesuai profesinya masing-masing. Ini Nabi mengamati seorang sahabat yang nggak keluar masjid. Dilihat, nampak wajahnya sedih, pucat, bekas air mata di pipinya nampak. Lalu Nabi panggil sahabat itu, ditanya, apa problem? Dia jawab, ekonominya sedang acak-adut, hutangnya banyak, menggunung. Saking banyaknya, pulang nggak berani, sebab di rumah sudah banyak nunggu orang-orang yang pakai jaket hitam. Kalau di sini debt collector yang angsuran motor lah, angsuran mobil lah, ibu-ibu angsuran emas lah. Sudah saatnya jatuh tempo, nggak punya uang untuk bayar. Itulah sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Lalu Nabi kasih amalan. Abu Umamah, mau aku kasih kamu amalan. Kamu amalkan istiqomah, andai hutangmu saking banyaknya sebesar gunung Uhud, Allah lunasi. Namanya juga lagi butuh duit banyak, ditawarin seperti itu Rasulullah, ya bala, mau sekali ya Rasulullah. Lalu dalam riwayat itu Nabi ngasih amalan, tiap ba'da sholat subuh baca tasbihnya malaikat 100 kali. Tasbihnya malaikat. Tasbih yang bagaimana tuh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Diamalkan sungguh-sungguh, istiqomah. Kita ini kan terlalu banyak minta ijazah doa dari guru-guru kita, tapi entah mana yang diamalkan istiqomah. Padahal istiqomah ini sumber dikabulkannya hajat kita. Istiqomah itu haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Kata Syekh Az-Zarnuji dalam ta'lim, kamu ingin sukses, hajatmu dikabul, itu semua tergantung pada haitsuma tastaqim. Seberapa kamu istiqomah dalam mengamalkan doa, mengamalkan dzikir. Ini Abu Umamah diamalkan benar. Kita kan tidak, ya paling mentok seminggu. Setelah itu nggak diamalkan lagi. Jumpa ustadznya, ustadz kemarin yang diajarkan itu apa? La ilaha illallah. Terus kita pengen dapat keutamaan sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah. Nah, itu masalahnya kita di sana. Ya, jadi itu amalan yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Umamah Al-Bahili, diamalkan benar. Tidak dalam waktu yang lama Abu Umamah Al-Bahili jumpai Rasulullah, wajahnya sudah berubah. Yang tadinya nampak sedih, pucat, gak berani pulang, gagah sekali. Wajahnya sudah penuh sinar, nampak kebahagiaannya. Datangi Rasul mengucapkan terima kasih dan bercerita, ya Rasulullah, setelah sungguh-sungguh aku amalkan tasbihnya malaikat 100 kali tiap ba'da subuh, alhamdulillah. Tiap ba'da subuh yang riwayat ini. Tambihul Ghafilin. Ada banyak riwayat. Qobliyah subuh ada riwayat. Ini saya nukil keterangan dari kitab Tambihul Ghafilin
babu maja'a fit tasbih. Hafal. Tak kaji terus tiap malam Senin. Ada riwayat yang sebelum subuh, bukan hanya tasbihnya malaikat itu saja, tapi ada tambahan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tapi kalau yang riwayat Abu Umamah al-Bahili ba'da subuh. Paham? Ba'da subuh itu maksudnya ya bukan kok dibaca asar, yang penting kan ba'da subuh ya, bukan. Ba'da subuh, setelah sholat subuh, subuhnya enggak kesiangan, syukur jamaah. Bukan kan, lu kok diamalkan duhur, kan ba'da subuh. Duhur kan ba'da subuh. Ini orang tukang ngelak ya. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, Abu Umamah al-Bahili ini berpesan dalam bab ini, imshi milan wa'id maridon. Imshi milan wa'id maridon. Meskipun kamu harus berjalan 1 mil, 1 mil itu 1,8 kilo, 2 kilometer lah. Berjalanlah untuk besok saudaramu yang sakit. Besok orang yang sakit itu sunnah yang agung dan mulia dari Rasulullah. Nabi janjikan orang besok saudaranya yang doanya apa? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Pagi sampai sore. Ya Allah ampuni si fulan. Ya Allah kasih sayangi si fulan. 70.000 malaikat. Kalau besoknya sore sampai pagi 70.000 malaikat juga mendoakan yang sama. Agar diampuni dosa kita, dirahmati, disayangi kita oleh Allah. Besok yang syar'iyah, besok disyariatkan itu satu dalam rangka menyemangati yang sakit agar tetap semangat, dia bisa sembuh. Satu. Yang kedua, mendoakan. Allahumma rabban nas. Kita kalau besok disunahkan baca doa, dan diantara yang sangat dianjurkan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ini obat untuk menyembuhkan penyakit. Saya terima pertama dari ayah saya. Saat saya ngaji sama beliau, sama dia juga. Dia itu hafal doa itu dari ayah saya. Allahumma adhibil ba'sa. Dia itu loh dia. Banyak doa-doa dari ayah saya itu yang Masya Allah sejak kecil sudah hafal di luar kepala. Di antaranya ini, Allahumma adhibil ba'sa, Allahumma rabban nas. Duhai manusia, Tuhannya manusia. Duhai Allah, Tuhannya manusia. Maaf, adhibil ba'sa, hilangkan semua kesulitan, kesedihan. Anta syafi ishfi, la shifaan illa shifa'u, wala yughadiru saqaman wala alama. Engkau zat yang maha menyembuhkan penyakit. Sembuhkan penyakit saudaraku ini ya Rabb. Sungguh tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Engkau. Sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. La yughadiru saqama wala alama. Yang sesudah sembuh nggak sakit lagi. Yang sudah sembuh nggak merasa sakit lagi, nggak ada penyakit lagi. Itu mestinya. Jangan besok orang sakit malah nakut-nakuti. Malah marah-marah. Malah cerita, ini gara-gara kamu itu nggak bisa jaga ini, jaga itu. Seperti saudaraku tuh, operasi, macam ini gimana ini seorang sakit malah bikin yang sakit minder. Sudah nggak doa, nakut-nakuti.
Guyune sapa iki? Budi RT, ada Budi RT. Ya. Jadi besok orang sakit yang berpahala didoakan 70.000 malaikat agar diampuni dosa kita, disayangi kita oleh Allah. Besok yang syar'i, yang sesuai syariat, yang sesuai ajaran Rasulullah. Minimal 2 yang dilakukan ketika besok. 1, gimana kabar? Semangat ya, majelis merindukanmu. Minimal itu. Majelis merindukanmu, tempat dudukmu di Raudhatul Jannah itu loh kosong sekarang, kamu nggak pernah nampak lagi. Paham? Dihibur, disemangati. Yang kedua didoakan. Sudah nggak menghibur, mendoakan yorak gablek, malah nakut-nakuti. Ini ajaran siapa besok orang sakit seperti itu? Na'udzubillahi min, gitu ya. Siapapun bisa jadi kita kok, bisa jadi kita tuh. Jadi malah nakut-nakuti cerita, oh ini persis tetanggaku, mati dia orangnya. Akhirnya yang dibesuk tambah ciut nyalinya, wis waras lawe, wis. Padahal sakit itu nggak jamin ya. Ahli olahraga apa pasti sehat. Pak Haji Andri itu punya tetangga itu, atletik luar biasa Pak Haji ya. Lomba sepeda itu sampai dapat juara nasional. Aktif ngaji. Abang kandung saya itu atletik, juara maraton, pialanya itu loh, maraton tenis meja. Nggak ngerokok, coba nggak ngerokok. Sementara kakek saya, bapak saya, mertua saya ngerokok balbul nggak pernah berhenti. Kakek saya umur 85 tahun, meninggal, sampai meninggal belum pikun. Bapak saya 1,5 tahun terakhir stroke, yang merawat menantunya itu. Mertua saya, ini cerita ya, artinya apa? Kita nggak boleh selalu berpikir logika. Terus nyalakan orang sakit, disalahkan makannya lah, disalahkan istirahatnya lah, salah apa? Bukan. Jadi abang saya yang terkenal olahragawan sejak muda, anti rokok, makannya hati-hati, belum 50 tahun meninggal. Abang kandung. Tetangganya Pak Haji itu, siapa namanya Pak Haji itu? Itu secara logika, wong olahragawan, ahli sepeda, nggak kena penyakit jantung, sudah pasang ring berapa itu? Ya artinya tetap secara dzahir kita wajib ikhtiar, tapi jangan lalu ketika sakit itu nyualahkan yang inilah yang itu nggak boleh. Berarti orang yang seperti itu tauhidnya perlu dibenahi. Tauhidnya perlu dibenahi. Sudah doa kok masih sakit, ya sudah. Kita itu aja diperintahkan minta afiat. Kok masih dikasih sakit, ya afiat untukmu yang pas itu. Kalau kamu nggak sakit, meluwete kamu, suambang, ditantangin semua. Meskipun kamu minta sehat terus. Nabi juga selalu minta sehat. Nabi diracun wanita Yahudi, merasakan efek buruk racun. Abu Bakar selalu minta sehat juga racun. Umar selalu minta sehat juga, matinya dibunuh. Utsman selalu minta sehat afiat juga, matinya dibunuh saat baca Quran. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain dibantai sekeluarga di Karbala. Apa beliau nggak minta, ya Allah inni as'alukal afwa wal afiyah? Selalu. Kita hanya minta masalah afiyah itu pasrahkan pada Allah.
dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Kita selalu minta sehat, kok ternyata sesekali dikasih saja itu pas buatmu itu. Biar nggak sombong, biar ya ada istirahatnya juga, biar nggak semakin petakilan. Ya, paham? Paham, Bu? Opo. Ya. Nah, selalu berhusnudzon kepada, meskipun demikian syariat tetap harus kita jalankan. Syariat, kalau sakit suruh berobat, ya harus berobat. Kalau sakit yang paham tentang masalah dituruti. Kalau yang larang nggak dokter. Nah, Abu Umamah Al-Bahili berpesan, meskipun kamu harus jalan 1 mil, kalau kamu punya saudara sakit, besok yang bagus ya. Jangan malah membuat ciut nyalinya, pengen segera mati saja. Salah semua. Yang kedua, wamshi milaini wazur akhan fillah. Meskipun harus berjalan 2 mil, 4 kilo, kunjungi saudaramu karena Allah. Karena Allah. Kunjungi. Dan yang ketiga, wamsi salasata amyal wa asli bainasnain. Meskipun kamu harus berjalan 3 mil, 2 kali 3, berapa? 6 kilo. Ketika kamu punya saudara yang sedang berseteru, jadilah juru damai. Datangi. Kalau bisa rukunkan. Kasih nasihat agar perseteruan itu selesai. Ini ajaran diperintahkan apa? Diperintahkan kalau ada orang sakit besok. Diperintahkan berkunjung ke saudara kita karena Allah. Diperintahkan ketika ada yang berseteru, rukunkan, damaikan. Jangan malah ngompori. Tukang kompor yang tadinya perseteruannya nggak begitu kuat jadi berantem beneran. Nauzubillahi min. Dan ternyata keutamaan besok yang demikian dahsyat itu masih kalah dengan kita duduk di majelis ini. Masya Allah. Yang jangan sepelekan ya. Jangan sepelekan ngaji. Saya ingatkan lagi hadis sahih, Nabi katakan ad-dunya ala. Diawali dengan ala loh itu. Remember, ingat, perhatikan benar. Inna dunya mal'unah. Sungguh dunia ini dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dunia ini juga dilaknat oleh Allah. 4 yang tidak dilaknat, di antara 4 itu orang yang masih mau ngaji. Makanya ketika Allah kok takdirkan kita, bimbing kita bisa ngaji, syukur. Harus disyukuri. Wa qala ba'dul hukama, ulama-ulama ahli hikmah mengatakan la tatrukiz ziyarah fayansauka wala tukassir ziyarah fayumilluka. Jangan tinggalkan saling berkunjung, karena kalau lama nggak berkunjung bisa lupa. Yang tadinya kawan, sering canda tawa, silaturahim, bisa lupa. Tapi juga jangan keseringan. Bosan. Yumilluka, bisa membosankanmu. Apalagi kunjungnya penuh dengan hajat. Sampai akhirnya nanti kalau ibu yang kemarin datang tanya ayah, jawab ya nak, ayah nggak ada. Sampai begitu. Nauzubillahi min. Keseringan juga nggak bagus, tapi lama nggak saling berkunjung juga nggak bagus. Sedang-sedang saja. Sesekali ngopi, tapi jangan terlalu sering juga, ya, nggak bagus. Apalagi yang sudah berpenyakitan, kopi plus gula sangat nggak bagus.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, zur." Nah, ini loh, ini jadikan status coba. Hadis-hadisnya jadikan status. Yang status yang enggak ada manfaatnya. Nih. Zur ghibban tazdad hubban. Kunjungi saudaramu, jangan terlalu sering. Kunjungi, perlu itu. Jangan sampai kelas nggak pernah berkunjung, nggak pernah silaturahim, bisa lupa itu nanti. Zur ghibban, kunjungi saudaramu jarang-jarang saja. Tazdad hubban, niscaya dalam hatimu akan ada rasa cinta yang bertambah. Kalau keseringan, bosan. Kalau keseringan, boring, bosan. Ya, jadi zur ghibban tazdad hubban. Kunjungi saudaramu sesekali. Ya sesekali, silakan dikondisikan kepada masing-masing. Tazdad hubban, maka akan bertambah rasa cintamu kepada saudaramu itu. Kalau keseringan, bosan. Nah, ya, boleh, tapi jangan sering-sering. Paham, Bu? Nah, amalkan ya, amalkan. Niatkan berkunjung karena terakhir, Wa'an Bakar bin Abdullah Al-Muzani, nasihat dari Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Artinya berkunjung ini beda dengan majlis ya. Kalau majlis ya maksimalkan, imbangi. Kalau masih sadar diri kita terus bermaksiat, belum mampu menghentikan kemaksiatan, imbangi kemaksiatanmu dengan amal baikmu. Jangan sampai prosentasinya itu masih lebih besar amal buruk kita dibanding amal baik kita. Makanya imbangi. Tapi kalau memang sudah merasa mampu menghentikan semua amal buruk, ya silakan. Kalau masih sadar, merasa belum mampu menghentikan amal buruk, imbangi dengan memperbanyak amal baik. Kalau majelis zikir, silakan perbanyak, maksimalkan waktu untuk menghadirinya. Annahu qal al-marid yu'ad was-sahih yuzar. Dia menasihati kalau ada orang yang sakit, kunjungi. Jangan malah nggak mengunjungi, doakan tidak, bantu juga tidak. Di belakang ngomong nyalah-nyalakan. Ada tidak? Ada. Mudah-mudahan orangnya nggak hadir. Wasahihu yuzar, kalau saudaranya sehat kunjungi, silaturahimi, karena Allah, orang yang selalu mengunjungi saudaranya karena Allah, maka sungguh Allah akan mencintainya dan memuliakan dunia akhiratnya sampai di hari kiamat akan diletakkan, bahasa Nabi, diletakkan, ditempatkan di panggung-panggung kehormatan yang penuh cahaya. Wajah mereka bercahaya, pakaian mereka bercahaya. Ini orang yang suka berkunjung karena Allahnya ini loh yang harus dijadikan catatan. Jangan hanya berkunjung tapi malah hanya memperbanyak maksiat, karena Allah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkan ajaran yang agung dan mulia ini. Apa yang dijanjikan oleh syariat, kebaikan demi kebaikan dunia akhirat, juga bisa kita merasakannya. Amin, amin, Allahumma amin. Waruya an Umar, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga semuanya panjang umur, sehat jasmani rohaninya, ya, bisa istiqomah hadir di majelis-majelis ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Susi yang mana nih? Ya. Kita baca Fatihah ya. Ada tambahan informasi jamaah kita Bunda Susi, bukan Susi Bu Bidan. Hah? Ya, ya sekaligus mendoakan Bu Bidan yang ulang tahun, Fatihah, dan juga mendoakan jamaah kita juga ya, meskipun kalau ke majelis ini jarang, Bu Siti Sulaiman yang juga masih sakit. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang ulang tahun dikabulkan hajatnya, panjang umur, sehat selalu, mudah urusannya, istiqomah ibadahnya, lapang luas rizkinya, suaminya tambah soleh, anak-anaknya soleh-soleha, kabul semua hajatnya. Dan amin Allahumma ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah li shifai maradiyah wa li qadai hawaijiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup, ada pertanyaan? Ya, monggo monggo. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ada yang pernah berkunjung ke saudaranya non muslim? Ada. Kalau dikasih suguhan dimakan diminum enggak? Dimakan diminum enggak? Ayo. Hah? Ayo. Ini pertanyaan bagus nih. Kadang bingung juga. Dimakan diminum enggak? Ayo. Kalau kita mengunjungi saudara muslim kita, lalu nyuguhkan hidangan pada kita, bagaimana sikap yang terbaik yang kita lakukan selama kita tidak meyakini yang dihidangkan itu haram, maka makan saja dan juga enggak perlu tanya. Enggak perlu tanya. Dikasih gulai ayam semisal, enggak perlu tanya. Mohon maaf Cik, tadi masaknya pakai minyak babi enggak ya? Enggak perlu. Enggak perlu. Dikembalikan kepada kaidah. Ini ada kaidah nih. Kalau di dalam Fathul Mu'in itu dikasih judul faidatun muhimmatun. Faidah yang penting yang harus dipahami. Biar kita itu tidak menjadi orang yang sepertinya syar'i padahal salah. Faidatun muhimmatun. Faidah yang benar-benar harus diperhatikan. Apa kaidah yang perlu dan harus kita perhatikan? Annama asluhu tohirun. Sungguh semua perkara yang hukum asalnya suci atau halal. Faghalaba alaihi dhunnu najasatihi. Lalu ada prasangka haram atau najis. Fafihi qaulan, ada dua pendapat. Wal azhar, pendapat yang kuat, al awal, kembalikan kepada hukum asal. Contoh. Ini kaidahnya. Kalau nggak dikasih contoh bingung. Daging ayam itu hukum asalnya apa? Daging ayam halal apa haram? Halal.
Lalu karena yang nyuguhkan ini bukan orang Islam, ada prasangka menjadi haram. Prasangka bisa jadi tidak disembelih dengan syar'i. Bisa jadi masaknya dicampur daging babi. Bisa jadi. Berarti ada perkara yang hukum asalnya halal, lalu ada prasangka haram atau najis sebab itu tadi, maka pendapat yang kuat kembalikan pada hukum asal. Hukum asalnya apa? Halal. Ya halal. Makan saja, minum saja. Dalilnya hadis sahih. Nabi suatu ketika dihidangkan kepada beliau, disuguhkan kepada beliau jun. Jun itu keju. Jun itu semacam jenang dari daerah tertentu yang masyhur. Jun, jenang atau keju itu pembuatannya dicampur dengan sesuatu yang haram, dengan minyak babi. Jenang cap 33 semisal itu terkenal bahwa itu pembuatannya, prosesnya dicampur dengan sesuatu yang haram. Disuguhkan pada Nabi. Nabi menolakkah? Tidak. Apakah Nabi bertanya? Tidak, tapi Nabi langsung makan. Mengapa? Sebab hukum jenang, hukum keju asalnya halal. Ada prasangka haram sebab info yang beredar, proses pembuatannya dicampur minyak babi. Info yang beredar, Nabi nggak melihat langsung. Bisa jadi yang menginfokan itu saingan bisnisnya. Black campaign, kampanye gelap. Jangan beli jenang 33 ya. Itu tetangga saya tahu persis pembuatannya itu dicampur dengan minyak babi. Ternyata dia juga produksi jenang 44 itu lah. Berarti ini ada sesuatu yang hukumnya halal, jenang, diprasangka haram sebab info yang beredar santer itu adalah apa? Haram, dicampur apa? Maka dikembalikan pada hukum asal. Hukum jenang halal, Nabi makan. Paham? Saya dulu sering ke Bali. Hampir bisa dikatakan 2 minggu sekali bawa barang ke Bali. Jelek-jelek begini pernah jadi pedagang juga loh, Bu. Jadi bakul saya yang beli kain dari saya itu banyak orang Hindu. Saya dikasih hidangan ya saya makan saja, saya minum aja. Dan saya nggak pernah bertanya, ini ada babinya nggak? Nggak ada. Paham? Kalau makan di warung, ya saya makan saja. Kecuali kalau memang jelas di sana itu kan banyak ya. Warung-warung di Bali itu guling babi, apa itu enggak. Ya. Jadi kalau kita semisal pas Natalan ada tetangga kita non muslim ngantar kue, makan aja. Tapi kalau masih meragukanmu, ya jangan dimakan. Tapi kalau secara syariat, ini beda ya. Hukum syariat dengan kondisi hati itu beda. Ada orang yang secara syariat tahu itu halal, tapi dia kalau makan itu, dia kalau kerja di situ hatinya nggak tenang, tinggalkan. Cuma kalau pertanyaannya hukum syariatnya bagaimana? Itu tadi sesuatu yang hukum asalnya halal, lalu ada prasangka menjadi haram, maka kembalikan pada hukum asal halal. Dan itu contohnya banyak. Jangan sok-sokan. Lalu adanya suudon sama saudaranya. Itu kayaknya benar tapi nggak paham. Makan aja. Dan nggak perlu ditanya. Satu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi tergopoh-gopoh. Cerita, ya Rasulullah, Badui bawa banyak daging kambing. Gimana ini? Badui bawa banyak kambing. Gimana ini?
Padahal Badui itu terkenal yang nggak paham syariat. Daging kambing hukum asalnya belakang. Daging kambing hukum asalnya biar paham bener ini. Hukum asalnya halal. Lalu ada prasangka haram. Kenapa? Yang bawa Badui. Bisa jadi nyembelihnya nggak bener. Bisa jadi mematikannya itu dipukul sampai mati. Ada prasangka haram. Apakah Nabi langsung, oh jangan kamu terima, Badui nggak bisa nyembelih? Enggak. Apa Nabi menyuruh, coba tanya Badui nyembelihnya gimana? Enggak. Nabi hanya berkata, Sammi fakul. Baca bismillah, makan. Sebab apa? Hukum daging kambing ada prasangka haram sebab yang bawa sama. Ada prasangka haram sebab yang bawa non-muslim. Kan prasangka saja. Kecuali kalau saat masak kita nungguin tahu persis micinnya dari micin babi. Nah, kecuali itu namanya kita yakin. Kalau hanya prasangka sebab yang bawa itu non-muslim bisa jadi masaknya campur itu, maka secara syariat, sekali lagi ini beda ya, secara syariat dan secara hati itu beda. Secara syariat hukumnya halal. Masalah ragu, ya itu dikembalikan kepada masing-masing. Keraguan itu bisa jadi sebab bodoh tentang agama, bisa jadi sebab nuruti bisikannya setan. Di Nagoya itu kan ada sop ikan ya. Nah, saya pernah beberapa kali diajak Bunda Susi ke sana. Itu banyak yang mengharamkannya. Tapi ya saya makan aja enak. Ya. Ya. Dan itu katanya Ketua MUI Batam dulu itu sudah mendatangi dan memang nggak mau disertifikasi halal. Katanya. Dan kita kalau jajan di sana ya nggak perlu nanya, kok ini campur daging babi ya kok? Nggak perlu. Bodoh-bodohnya orang itu. Ada makanan enak kok jadi nggak bisa kita makan sebab haram. Secara syariat. Tapi kalau ragu ya sudah tinggalkan. Andai ragu nggak makan ya sudah. Tapi ingat jaga perasaan itu juga perintah agama yang harus kita lakukan. Jangan sebab wah hatiku nggak enak. Nggak lah aku ragu makananmu. Menyakitkan saudaramu meskipun dia bukan seagama denganmu. Itu dosanya jauh lebih besar dibanding ibadah yang hari-hari kamu lakukan. Understand? Wah, dah gitu ya. Makan saja. Terlebih ketika tahu hidangannya kita makan gembira. Oh, Masya Allah. Bahkan saat puasa sunnah pun kita diperintahkan membatalkan. Kalau kita yakin yang ngasih suguhan itu gembira hatinya. Yang ngasih suguhan gembira hatinya. Hanya kalau saya datang ke rumah ibu-ibu kasih suguhan, pasti gembira. Aku makan semua nanti. Saya kira cukup ya? Cukup? Hah? Dah. Ada lagi? Enggak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an amalan shalihan. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqamah. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqamah. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Berkahi kami di bulan Rajab yang mulia ini. Berkahi kami di bulan Sya'ban nanti. Panjangkan umur kami ya Allah. Sampaikan kami, jumpakan kami kembali dengan bulan suci Ramadan yang mulia nanti. Allahumma wasi' alaina rizqana wa 'atif alaina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالإسم نرميهم من البعد بالشتات. فأنت رجائي يا إلهي وسيدي. ففرق لميم الجيش إن رام بقلب. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Besok pagi kita ngaji ya. Kita ngaji di Majelis Taklim Hidayatul Awam Bunda Santi, Perumahan Sakura Garden. Niatkan dari sekarang, niat mengunjungi saudara kita yang karena Allah ya. Ngaji di rumah Bunda Santi, mudah-mudahan niat kita dibarengi dengan pertolongannya Allah semuanya bisa hadir. Amin amin Allahumma amin. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.